एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद सोरठ महला पहला। चौप दे घर पहला। सबना मरना आया विछोड़ा सबना पुछो जाए सियाणिया आगे मिलन किन्हा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, युगो युग अटल सरवरे कुल आलम मालिके कुल मुल्क रहमतुल्लिल आलमी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन मुबारक चरणां दे विच आप अमृत वेले दे दीवाना विच सतगुरु जी की पावन मुबारक गोद का निक मान रहे हो। राग सोरठ महला पहला घर पहला चौप दे इस सरलेख के अंदर 595 अंग ते गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं। सबना मरना आया विछोड़ा सबना। जिस मनुख ने इस दुनिया के अंदर पंचभूतक शरीर धारण किया, उन्हें इस शरीर नूं इस दुनिया दे विच ही छड्ड के चला जाना। लखां लोकां दे नाल मिलाप होवे, मित्रता होवे, प्रेम होवे, पर एक ना एक दिन विछोड़ा जड़ा उस सबना नूं इस विछोड़े का सामना करना पैंदा है। सतगुरां ने पावन बाणी अंदर चार दुखां की गल की है। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए। चार दुखां की बात की है। ते दुखां की श्रेणी अंदर सब तो जिहड़ा प्रबल दुख है
ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਕਿੰਨਾ ਹਾ। ਸਿਆਣੇ ਵਿਵੇਕਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਸਾ ਜਿਹਵਾ ਜਲ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜੀਵ, ਐਸੇ ਕੰਨ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਢੀਐ। ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੇਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੋ ਨੂੰ ਬਹਾਰੋਂ ਮੇਂ ਵਾ ਦਿਲ ਰੁਬਾ खुश अस्त बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। ऐ बाबर हर रोज रोजो नो पर रोज तेरे खाण वास्ते तेरे पहनण वास्ते तेरी ऐश अयाशी वास्ते सब कुछ मुहैया है। बहारों में व दिल रुबा खुश अस्त, दिल नूं खुश करन वाले हर एक उपकरण तेरे कोले उपलब्ध ने। उदास होने की की लोड़ है, की लोड़ है।
ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਬਾਬਰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੰਗੂਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਜੜੇ ਦਿਆਰ में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। कहने लगे मेरा दिल नहीं लगता, इस पूरी दुनिया के अंदर कौन किसी का है। रविदास जी कहते, घट फूटे कोई बात ना पूछे, काढो काढो होई। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में न पाएदार में। उम्रे दराज 4 दिन लाए थे मांग कर, थोड़ी जी मोहलत लेके आया सी। 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। इंतजार दे विच समा बतीत हो गया। फिर वो कहता, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। मन दियां कामनावां नूं कह दिओ ये किते होर चलियां जाण। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। मेरे हिरदे दे विच कामनावां वास्ते कोई जगह नहीं रही। हुण ते इक्को ही तड़प है, परमेश्वर दे नाल मेला हो जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे मादो, ये की है? ये अंदर दे उस विछोड़े नूं परिभाषित कीता है। बिरहा बिरहा आखिए, बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबण लगी दे, अंदर दा ओ विछोड़ा। मैं रुवंदी सब जग रुन्ना, अंदर दा विछोड़ा। हों रह ना सकां बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह चलै जियो। गुरु अर्जन देव, अंदर दा विछोड़ा। राम गुसैया जी के जीवना, मोह ना बिसारो मैं जन तेरा। सबना दे अंदर विछोड़ा सी, बिरहा सी। जितनी देर तक बिरहा पैदा नहीं ना हुंदा, उतनी देर तक परमेश्वर का मिलाप नहीं हुंदा। विछोड़ा बड़ा वड्डा राजा है। बिरहा तू सुल्तान। जितनी देर तक ये नहीं ना आउंदा मनुख दे हिरदे च, उतनी देर तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि किसी चीज़ नूं प्राप्त करने वास्ते जितनी देर तक मनुख अंदर तो नहीं भिजदा, अंदर तो नहीं पुकारदा, उतनी देर तक बात नहीं बनती। बबीहा अमृत वेले बोलिया। सतगुरु कहते तां दर सुनी पुकार, वो अंदर तो कुरलाया। फिर उहदी पुकार सुनी गई, ते जिवें ही पुकार सुनी, फिर मेघे नूं फरमान हुआ, वरसो किरपा तार।
ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਗਦਾ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦਸਮ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭ ਹੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਉਦਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਧੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਪ ਤਨ ਕਾਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਸ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਖੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਤੇਰੇ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ ਪਾਲ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗੁਰਬਾਸ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਗਦਾ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਾਇਆ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਵਾਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਮ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਗਿਆ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿੱਤੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਗਈ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਤ ਦਿਨ ਭੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭਵਰ ਗਏ, ਭੌਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਰੰਗ ਵਟਾ ਗਏ। ਭਵਰ ਗਏ, ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਬੱਗੇ ਵਾਲ ਕੇਸ ਬੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਿਹੋਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ, ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ, ਲੱਗੀ ਆਵੈ ਸਹੁਰੇ, ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ, ਪੇਕਾ ਘਰ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ, ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਰਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੰਨਿਓ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਆ ਸੰਨਿਆਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਬਨ ਨੇ, ਬੀਆਬਾਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੇ ਘਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कोई मतलब नहीं है, फजूल बात है। जिस मनुख ने जिਉਂਦੇ जी अकाल पुरख वाहिगुरू की बंदगी नहीं की, सिमरन भजन नहीं किया, किसी दीन दुखी का दुख नहीं वंडाया, कि इदां हो सकता है? नहीं। सतगुरु मना करते हैं इस बात तो। ये गुरमत का अंग नहीं है। किसी दियां हड्डियां चुक के किसी के गल च पा देनियां, फिर उन्होंने थल्ले ना रखना, बसां दे विच पैसे सुटते जाना, आवाज़ां मारते जाना, आ बापू साडे नाल आ जा, आ रोटी खा लै, आ कपड़े लै लै। ये गरड़ दियां रस्मां ने, खाण दा ढंग बनाया है, पखंड है, इस तो इलावा कुछ भी नहीं। कदी किसी ने आके कहा तुहाडे कपड़े मैं प्रवान कर लए? नहीं। गुरमत है, गुरमत इस बात तो मना कर दी है। रहो विचार। एक बेनती कह के समाप्ति करा। सबना मरना आया वे छोड़ा सबना। सबना दी मौत आनी है, विछोड़े का सबना नूं सामना करना पैना। और ये जिहड़ा विछोड़ा है, भाई वीर सिंह कहंदे इतना प्रबल है, अपना निशान छड़ जाता है, ऐसा निशान जिहड़ा कदी नहीं मिटदा। साबण ला ला धोता कोला ते दुध दही विच पाया। अग तो कोला तैयार किया गया, वखरा हो गया। अग तो वखरा हुंदियां सार वो काला हो गया, काला हो गया। दही नाल धोता, दुध नाल धोता, साबण नाल धोता, नहीं बात बनी। साबण लाला धोता कोला ते दुध दही विच पाया, विछड़ के कालख सी आई, रंग ना ओस वटाया। फिर भाई साहब कहंदे संग अग दे ला के वेखो, चढ़दा रूप सवाया। जिवें उहनूं अग दे विच पाया गया, वो सूहा सुरख हो गया। ते सतगुरु कहंदे इसे तरह तेरे मन नूं जन्मां जन्मंतरां दी मैल लगी है, काला होया पिया तेरा मन। क्यों? क्योंकि निरंकार नालों विछड़ गया ते दुनियावी ऐश इशरतां दे विच विचरदियां विचरदियां बहुत सारे जन्मां दे संस्कार इस मन नूं लग गए। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह, काला होया पिया है। ते सतगुरु कहंदे ये मन निरंकार दी सिफत सलाह दे विच जुड़ेगा ते इहदी जन्मां जन्मंतरां दी मैल उतर जाएगी। ये जड़ा विछोड़ा पिया है, जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया देस लम्मै। बहुत सारिया सजावां यातनावां तो बाद ये मनुखा जन्म मिले परमेश्वर नूं मिलण वास्ते। साहब कहंदे भई प्राप्त मानुख दी क्रिया, गोबिंद मिलन की, ये तेरी वरिया, ये निरंकार नूं मिलन दी वारी मिली है। समा अपनी चाले चलता है, इत्थे समाप्ति है। रही वास्ते कत समय ने एक ना मन्नी, ते मैं फड़ फड़ रही तरीक, समय खिसकाई कन्नी। समा अपनी चाले चलता है। मैं कोशिश करदा भी वध तो वध आप जी के सन्मुख उस बात का खुलासा किया जाए तुच्छ बुद्धि अनुसार, ताकि बात चंगी तरह पकड़ दे विच आ जाए। जितनी देर तक बात समझ दे विच नहीं आवेगी, उतनी देर तक गल नहीं बनेगी। असीं बैठते हैं इत्थे तां ध्यान लगा के, गुरु की बाणी च सुरत लगा के। ते सुरत का अर्थ की है? सुनना। सुरत का अर्थ है समझना, ते सुरत का अर्थ है जुड़ना। जे असी सुनांगे साडी समझ आवेगा, ते जे असी समझ आवेगी तो फिर ही असी जुड़ पावांगे। सो इन्नी बेनती प्रवान, भुल चुक दी खेमा। सतगुरु गरीब नवाज सबना की हाजरी प्रवान करन, सबना के सिर ते हथ रखन, गुरबाणी अनुसार जीवन की सोझी देन। भुल चुक दी खेमा। सारे फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ